Evening. Can you people hear my voice? Please come on, tell me. Voice கேக்குதா சார்? Good evening, students. Yes, right. So after a very long time, we are meeting again, right? So anyway, I hope everybody is nice, fine, good, right? Okay. Straight away, we'll jump into the subject. So actually, we are discussing about the complex numbers, right? So we are in the last part, last portion of the syllabus, the complex number. Okay. So far, we have discussed about the conjugate of a complex number, modulus of the complex number, argument of the complex numbers, and the various forms we have discussed, yeah, Cartesian form and polar form, Euler's form. Today, we are going to discuss about a theorem called De Moivre's theorem. Okay, so please take down. சார் உங்களை எல்லாரும் மியூட் பண்ணி வச்சிருக்காரா? Right. So automatically it will unmute, no problem. We'll continue, we'll proceed. So what is called De Moivre's theorem? De Moivre's theorem na என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். We'll discuss De Moivre's theorem today. Suppose if n is any integer, suppose n is actually this is called the simplest formula for calculating the powers of complex numbers in the form of cos theta and sin theta. Aதாவது what is called De Moivre's theorem? So your De Moivre's theorem means if n is any integer, which means that I can say n is belongs to z, then we can say by De Moivre's theorem cos theta plus I sin theta whole power n is equals to is cos n theta plus I sin n theta. எப்போ? When n is integer, any integer. Suppose if I take n is any rational number, it is belongs to q. It is of the form p by q, where p and q are called integers. That is called a rational number. And we have to say p and q is not is a co-prime. அப்ப இதெல்லாம் இருந்தாதான் ஒரு ரேஷனல் நம்பருக்கு கண்டிஷன். அப்போ ரேஷனல் நம்பரா இருந்தா எப்படி சொல்லலாம்னா cos n theta plus I sin n theta is one of the values of cos theta plus I sin theta whole power n. Okay, so these are the two things in De Moivre's theorem. The first case says when n is an integer, cos theta plus I sin theta equals to cos n theta plus I sin theta. We can easily calculate the power rules in terms of cos theta plus I sin theta. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இனிமேல் போட போறோம், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்து சில நோட்டுன்னு இதுல எழுதிங்க. இது பிளஸ் இருந்தா மட்டும் தான் பொருந்துமா? Yes, we can write this as cos theta minus I sin theta whole power n. You can write this as எப்படி எழுதலாம் இத? Cos theta plus I sin theta whole power minus n. You can write this as cos n theta minus I sin n theta. We can write this as cos n theta minus I sin n theta. Suppose actually the rule எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. cos theta plus I sin theta தான் ஃபார்ம். cos theta தான் பிளஸ்ல ஒரு ரியல் பார்ட்டா இருக்கணும். sin theta இமேஜரி. ஒருவேளை क्वेश्चन இப்படி கொடுத்துட்டாங்க. sin theta plus I cos theta whole power n. Now you can convert எப்படின்னா sin theta எப்படி போடலாம்? cos pi by 2 minus theta plus I sin pi minus 2 minus theta whole power n. Can you able to understand? Please அப்படி இல்லைன்னா just you send a message. Yes sir, no, okay, we'll move on to the next topic. Okay va? So this is all about the De Moivre's theorem.
நெக்ஸ்ட் பாருங்க செகண்ட் ஃபார்முலா ரைட் பாருங்க தம்பி sin theta plus I cos theta whole power n is equals to cos pi by பாருங்க sin theta இருக்கு இல்லையா அது எப்படி சொல்லலாம் cos 90 minus theta அதனால தான் cos pi by 2 மறுபடியும் இதனுடைய வேல்யூ அதே தான் அடுத்து பாருங்க cos theta எப்படி சொல்லலாம் sin 90 minus theta இப்போ இந்த cos sin வந்துருச்சா அந்த ஃபார்மட்ல எப்படி cos theta உடனே என்ன சொல்லிடலாம் you can write this as cos theta இருந்ததுனால I can write this as cos n into pi by 2 minus theta plus I sin n into pi by 2 minus theta. Please take down. Quick. Next, finding all the values. Otherwise, nth roots of a complex numbers. Finding all the values. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க. Suppose we have a complex number z is equals to 1 plus I root 3 whole power n. சரியா? whole power n. எனக்கு எப்படி இருக்கு? ஒரு வேல்யூ I have 1 plus I root 3 whole power n. இல்ல இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கு z is equals to z power n is equals to 1 ன்னு சொல்லுவாங்க. நல்லா கவனிச்சீங்க z is equals to 1 power n. அப்ப இது எப்படி போலாம்னா z is equals to whole power n. இதுக்கு பேர் என்னன்னா nth roots of unity. This is called nth roots of unity. எனக்கு இது வேல்யூ எது வேணா இருக்கலாம். z power 7 is equals to 1 சொல்றாங்க. அப்ப எப்படி போலாம் z is equals to 1 by n not 1 by n 1 by n. அப்போ 1 power 1 by 7. This is called seventh roots of unity. x cube is equals to 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. சாரி z ன்னு எடுத்துப்போம் எல்லாத்துல z cube. அப்ப z உடைய என்ன பண்ணனா 1 power 1 by 3. This is called cube roots of unity. ஃபர்தரா நம்ம இத பத்திலாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க போறது என்னன்னா finding all the values. Finding all the values. சரிங்களா ஒரு வேல்யூ இருக்கு 1 plus I whole power 3 by 4 அப்படின்னு இருக்கு. We want to find out all the values. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இந்த டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கோ that much of values we have. இங்க n இருக்கு டினாமினேட்டர்ல அப்போ we have n values. 7 is there therefore 7 values. In the denominator you see 3 values. Denominatorல என்ன இருக்கோ that value. Suppose I can take a plus ib whole power p by q. It will have q values. Don't forget this. Can you able to follow this? If it is given in the power the fraction rational numberல இருந்தா the denominatorல q value என்ன இருக்கோ that values we have. இப்போ இங்க 4 இருக்கு we have to find out பாருங்க we have 4 values. இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு வர்க்கிங் ரூல் கொடுக்கட்டுமா? Are you ready? அதான் நம்ம பேசுறதா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நீங்க யாரா ஒருத்தர் சொல்லும் பொழுது I can able to cope up, right? சரியா? மெசேஜ் பண்றது கொஞ்சம் குயிக்கா. போலாமா? Shall we move on to the working rule to find out all the values? Working rule to find all the values. Okay? So Navin Sedu, right? So Navin Sedu, thank you, ba. Right? So anybody represent பண்ணி கொஞ்சம் குயிக்கா யாரெல்லாம் chat பண்ணி ஈஸியா quick text யார் பண்ண முடியுமா அவங்க டக்குன்னு அனுப்பிச்சுங்க. Working rule. எதுக்கு working rule? Finding all the values of a complex number. Suppose n values இருக்குன்னா n roots of a complex number. அப்போ இங்க finding all the values. Finding all the values of a complex number. So we have a working rule. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து n values கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல write in polar form. Step 1. We can write like this. Step 1. Write in polar form. Write in polar form. Step 2. Write in polar form. Step 2. The polar form la எழுதுனோனே next add 2k pi to the argument. So very useful working rule. Add 2k pi to the argument. Step 3. Next step என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? Apply De Moivre's theorem. சரிங்களா இங்க k values எடுத்துருக்கோம். K is an integer. அடுத்து ஒன்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்ட பிறகு De Moivre's theorem அப்ளை பண்ணிட்ட பிறகு ஸ்டெப் 4ல என்ன பண்ணனும்னா put the values of k
is equals to 0, 1, dot, dot. Suppose we have n values இருக்குன்னு வச்சுங்க. n values இருக்கு. Suppose 4 இருக்குன்னு வச்சுங்க. 3 வரைக்கும் தான் போடணும். அப்போ n minus 1. p values இருக்குன்னு வச்சுங்க. p minus 1 வரைக்கும். 4 valuesனா 0, 1, 2, 3. 4 போடக்கூடாது. k உடைய value you have to put 0, 1, 2 because k is an integer. This is the working rule to solve, to find out all the values, to find the n values of a complex number. If suppose a complex number is given in our sum கொடுத்தேன் இல்லையா, 1 plus I root 3 whole power 4 by 5. It has 5 values. So you have to put k values 0, 1, 2, 3, 4. While we do solving the problem, it is very, very simple for you. Okay. This is called finding all the values of complex number. Next. All the values put in, yeah. Now, cube roots of unity. பாருங்க, இது வந்து nth roots எல்லா வேல்யூஸும் காமனா இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும். இதுதான் எழுதிட்டீங்களா? Working rule மறக்க கூடாது. 4 steps to find out all the values. One of the important section in your complex number for your board examination. Now, find the cube roots of unity. Find the cube roots of. நான் உங்களுக்கு explain பண்ண போறேன் because it is a 3 mark question. கேட்டுங்க, find the cube roots of unity. Find the cube roots of unity. Cube roots of unity அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, we have to take the complex number z cube equals to 1. பாருங்க, நான் இப்ப கொடுத்தேன் இல்லையா, இந்த சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஒர்க்கிங் ரூல் தான். Are you all listening? Are you all listening, please? மியூட் வர பண்ணி விட்டார் சார் இல்ல? ஓகே. Are you all listening, please? Yes sir. அன்னப்பூர் yes மா, thank you. வந்துருச்சு, ரைட், எஸ், thank you மா, ரைட்டா. பாருங்க சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டார். எஸ். இப்ப கவனிங்கம்மா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் தம்பி. காவ்யா, அன்னபூர்ணி, thank you very much. And நவீன் கிஷோர், காவ்யா, வர்ஷா, thank you மா, ரைட். சோ பாருங்க, இது வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, உன்னுடைய போர்டு எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 5 mark கொஸ்டின் இந்த எக்ஸசைஸ் யூசிங் De Moivre's theorem, finding all the values, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு 5 marks கேட்கறதுனா சான்சஸ், பாசிபிலிட்டிஸ் 90% இருக்கு. If we take complex numbers, the one of the important section for 5 marks, the most weightage அந்த செக்ஷன் தான் 5 marksல, அதுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சிட்டாலே இந்த எக்ஸசைஸ் ஓவர். இப்போ z⁻3 ஒர்க்கிங் ரூல் சொல்லிட்டேன். இப்போ இது z⁻3 எப்படி போலாம்னா, z is equals to 1 power 1/3. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லுது? என்ன சொன்ன? கன்வெர்ட் இன்டு போலார் ஃபார்ம். இது 1 இஸ் a கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம். 1 எப்படி போலார் ஃபார்ம்ல போடலாம்? cos 0 plus I sin 0. கரெக்ட்டுங்களா? cos 0 உடைய வேல்யூ வந்து 1, sin 0 உடைய வேல்யூ வந்து 0. so that 1 plus 0i 1 வந்துரும். அப்ப இந்த 1க்கு பதிலா நான் என்ன போடலாம்னா, I can write this as first step cos 0 plus I sin 0 whole power. இப்போ இதே -1 இருக்குன்னு வச்சீங்களா, அப்ப இங்க என்ன தெரியுமா, cos pi plus I sin pi. வெறும் I இருக்குன்னு வச்சீங்க, அப்ப என்ன போடுவீங்க, cos pi by 2 plus I sin pi by 2. உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி, காவியா சொல்றீங்களாமா? காவியா தான் நிறைய ஆன்சர் பண்ணீங்க. பட் டக்குன்னு எஸ் சார் அடிச்சு விட்டுருந்தீங்க. அன்னபூர்ணி, காவியாலாம் மைனஸ் ஐக்கு எப்படி போடுவீங்க? cos of minus pi by 2 minus I sin pi. Sir, cos of 3 pi by 2, sir. Very good. Cos of 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. சரிங்களாமா? cos 3 pi by 2. ஏன்னா இது என்ன குவாட்ரேட்ல போயிடுது இல்ல, minus I 3 pi by 2. சரிங்களா? இப்போ now Sir, cos pi by 2 minus I sin pi by 2 வரும்ல சார்? ரைட், இப்படி கூட நீங்க போலாம். கரெக்ட், சாரி தம்பி. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், கரெக்ட் தான், காவியா சொன்னதான் கரெக்ட். cos minus pi by 2 plus I sin minus pi by 2. ஓகேங்களா? ரைட்டா? சோ இப்படி போட்டுக்கலாம். இந்த 4க்கும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மத்ததுக்கெல்லாம் நம்ம சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைண்ட் அவுட் த மாடுலஸ் ஆர்குமெண்ட். இதுக்கெல்லாம் தேவை கிடையாது. பாருங்க, cos 0 plus I sin 0 கிடைச்சிச்சா, whole power 1/3. what is steps 2 says? நீங்க தான் சொல்லணும். add 2k pi to the argument. argumenting வந்து 0. அது கூட 2k pi ஆட் பண்ணா வெறும் 2k pi தான் இருக்கும். plus I sin 2k pi whole power 1/3. step 3 சொல்லுது. அப்ப
apply de Morgan's theorem. apply de de Morgan's Morgan's theorem. apply de Morgan's theorem. பாருங்க இப்ப நான் ரேஷனலுக்கும் சொல்லிட்டேன் ஒன் ஆஃப் த வேல்யூஸ். அப்ப இங்க என்ன இருக்கு 1/3 இருக்கு இல்லையா, அது அப்படியே இந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்குள்ள வந்துரும். அப்ப என்ன போடலாம்னா இத cos 2k pi by 3 plus I sin 2k pi by 3. லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லுது, k உடைய வேல்யூ 0 1 2. ஃபர்ஸ்ட் k க்கு பதிலா 0 போடுறேன். அப்ப ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் z க்கு. என்ன வேல்யூ தெரியுமா, k க்கு பதிலா 0 போட்டா whole thing 0. We'll get cos 0 plus I sin 0. Cos 0 உடைய வேல்யூ 1, sin 0 உடைய வேல்யூ 0. Therefore the first value is 1. Second value, k is equals to 1. When I put k is equals to 1, இது என்ன எடுத்துறீங்களா, cos 2 pi by 3 plus I sin 2 plus I sin 2 pi by 3. இதுக்கு எப்படி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது, cos 2 pi 3 I can write cos 2 pi by 3 எப்படி போடலாம் தெரியுங்களா, I can write this as pi minus pi by 3. Pi minus pi by 3, அப்போ 2 pi by 3 plus I sin pi minus pi by 3. What is cos 180 minus theta? What is cos 180 minus theta? Come on. minus cos theta. Very good. Minus cos pi by 3 plus I sin pi. Very good, plus I sin pi by 3. Your minus cos pi by 3, cos pi by 3 உடைய வேல்யூ என்ன, மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும். cos 60 டிகிரி உடைய வேல்யூ என்னது, 1/2 sir. 10/2. அப்ப minus 1/2 plus I sin pi by 3 உடைய வேல்யூ என்னது, √3/2 sir. இத சிம்பிளா LCM 2 இருக்குனால I can write -1 plus I √3/2. சரியா, இதுக்கு என்ன பண்றேன், 1 ஆல்ரெடி இருக்கு, இந்த வேல்யூவை ஒமேகான்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் நான். I can take that value as omega. அடுத்து பாருங்க, when I put k is equals to 2, மொத்தம் 3 values இருக்கணும்ல. பாருங்க பவர்ல டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கு, 3 இருக்கு. Therefore we have 3 values. When you put k is equals to 2, we'll get cos 4 pi by 3 plus I sin 4 pi by 3. You can write this as, இப்போ எப்படி போடலாம் இத, cos 4 pi by 3. 5 plus pi by 3. Very 5 good. plus 5 by Very 3 good. sir. 5 plus pi by 3. Similarly, we have I sin pi plus ரெண்டுமே third quadrant, ரெண்டுமே நெகட்டிவ். அப்ப ரெண்டுமே நெகட்டிவ், நான் -1/2 minus I √3/2. We'll get minus, taking LCM 2, -1 minus I √3/2, which is equals to omega square. Which is equals to, ஏன் இதை ஒமேகா ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன், பைத்தியமா? பாருங்க, நான் ஒமேகான்னு எடுக்கலாம், அது அசம்ஷன். இதுக்கே சார் ஒமேகா ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன், கண்டிப்பா ஒமேகா ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ வரும். சப்போஸ் ஐ கேன் டேக், ரப் பண்ணிட்டீங்களா அத ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல, பாருங்க Sir, ஒமேகா excuse ஸ்கொயர். me, sir. அப்ப 1 என்றது ஒமேகா பவர் 0வா சார்? ஒமேகா பவர் 0, அதுதான். அது நீங்க போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நான் வந்து 1 ஆல்ரெடி இருக்குல்ல, உனக்கு வேல்யூ கான்ஸ்டன்டா வந்துருச்சு, ஏன் நீ அதை பத்தி நான் யோசிக்கிற? 1 இஸ் a constant. நான் இதை வந்து சும்மா ஒரு நொட்டேஷன் தேவைன்றதுக்காக இது ரெண்டுத்துக்கு நான் ஒரு கம்பாரிசன் கொடுக்க போறேன். இப்ப பாருங்க, இதை நான் ஒமேகான்னு எடுத்துட்டேன், ஒமேகாவை ஸ்கொயர் பண்ணி பாரு, ஒமேகாவுடைய வேல்யூ என்னது, -1 plus I √3 divided by 2. இதை ஸ்கொயர் பண்ண, இதுதான் ஒமேகான்னு எடுத்திருக்கேன், இதை ஸ்கொயர் பண்ணி பாரு, இது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அது ஒமேகா ஸ்கொயர் எடுக்க போறேன். பாருங்க, 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4, மேல -1 plus I √3 whole square, a plus b the whole square, -1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1, b ஸ்கொயர் பண்ணா I square, which is equals to minus √3 ஸ்கொயர் பண்ணா 3, minus a 2ab, 2 into √3, 2I √3 minus 2I √3. So now you can take 1 minus 3 minus 2 minus I into 2 √3 divided by 4. If you take 2 common, we'll get -1 minus I √3 divided by 4. So about 2 வந்து 2 times போயிடும். We can write -1 minus I √3 by 2 வந்துருச்சோ பாருங்க. அதனால தான் I have taken omega square. யாரோ ஒருத்தன் கேட்டீங்க ஒமேகா பவர், இது none of the business, இது தேவையே கிடையாது. anything power 0 is 1, நமக்கு தெரியும் இல்ல. அதனால நான் வந்து 1 இருக்கிறதுனால as it is, அதை பத்தி திங்க் பண்ணாத. நான் இந்த வேல்யூ ஒமேகான்னு சொன்னா இந்த வேல்யூ ஒமேகா ஸ்கொயரா மாறிடு. அதனாலதான் I given 1 omega square. I requesting all of you, please don't forget the value of omega both in Cartesian form and polar form. ரெண்டுத்துலயும் பாருங்க, இது Cartesian form, ஒமேகா உடைய வேல்யூ Cartesian formல -1/2 plus I √3/2. போலார் ஃபார்ம்ல இதுதான் போலார் ஃபார்ம், cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3.
சரிங்களா? அடுத்து ஒமேகா ஸ்கொயர் போலார் ஃபார்ம்ல -1/2 -√3/2. போலார் ஃபார்ம்ல cos 4π/3 plus I sin 4π/3. இப்போ டிமோஸ் தியரம் இங்கே அப்ளை பண்ணலாமே. ஒமேகா ஸ்கொயர் வச்சுக்க, மேல இந்த 2 கொண்டு போயிட்டா மறுபடியும் cos 2π3 plus I sin 2π/3 அதனுடைய வேல்யூ ஒமேகா மாறிடும். அப்போ கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டினா 3 விஷயம் எழுதிங்க இது வரைக்கும் நான் சொல்றேன். கண்டுபிடிச்சாச்சு 3 வேல்யூ. when k equal to 0 இருக்கும் பொழுது 1, when k equals to 1 இருக்கும் போது the value is -1/2 plus I√2/2. அத நான் ஒமேகான்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். when I take k is equals to 2, I'll get -1/2 minus I√3/2. அந்த வேல்யூ எதுக்கு நிகரா வருது? It is just equal to the omega square. Therefore, I am assuming that as omega square. Please take down. Quick. Next, in the properties பார்க்கலாம். Cube roots of unity உடைய properties. நெக்ஸ்ட் சரிங்களா? இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு? கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படின்னு சொன்னா, கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி மீன்ஸ் கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி மீன்ஸ் 1 omega square. You never forget this. What is the value of omega? Your omega is -1/2 plus I√3/2. Omega square is what? -1/2 minus I√3/2. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கம்மா. 1 plus omega square -1 எவ்வளவுப்பா? -1/2 plus I√3/2 -1/2 minus I√3/2 plus I√3/2 minus I/2. 1 -1/2 -1/2 1. Everything will get cancelled. Therefore, the value is 0. When we add all the sum of all the cube roots of unity is equals to 0. புரியுதுங்களா? அப்போ 1 plus omega squared equal to 0 and omega cube உடைய வேல்யூ வந்து 1. omega cube உடைய வேல்யூ வந்து என்னது? 1. ஏன் z cube equals to 1 ன்னு எடுத்தீங்க இல்லையா? omega is அதனுடைய ரூட்னால omega cube உடைய வேல்யூ வந்து 1. இந்த ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் cube roots of unityல. Always remember that it is a complex cube root of unity. There are 3 numbers. One is 1, another one is omega and omega square. You must remember the value of omega and omega square. The properties are 1 plus omega square equal to 0 and omega cube equals to 1. Please take down. The next one. The next thing is very important. Very important. Nth roots of unity. The next one is nth roots of unity. The next one is nth roots of unity. Pakalama, shall we see? Boys? Yes, sir. Yes, sir. Naveen? Right. Okay, ma. பாருங்க புரிஞ்சிச்சு எல்லாருக்கும் cube roots of unity? Yes, பாருங்க நான் sir. இனிமேலாம் பாரு இதெல்லாம் நீங்க ஒண்ணே ஒன்னு சொல்றேமா. My dear boys and girls. Maths is just like a cooking. Once you know the ingredients correctly, properly, what are the steps னா ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடுவீங்க. There are some formulas எப்படி cooking. அதே போல புக் இதுலயும் formulas இருக்கு. Concepts. If you understand the concept, DMOSன்றது முழுமையா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா அதுல எப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நீ சால்வ் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? Please be careful while you are listening the concepts. எப்பலாம் concepts நான் டீச் பண்றேனோ you have to be very careful. Listen carefully, understand accurately and record it correctly. புரியுதுங்களா? அது அப்படியே ஈஸியா உங்க மைண்ட்ல போய் ரெக்கார்ட் ஆயிடும். என்னைக்குமே மறக்காது. அதனால கான்செப்டை முழுவதுமா தெரிஞ்சுங்க. புரியலன்னா கேட்டுங்க. அடுத்து பாருங்க nth roots of unity. கியூப் ரூட்ஸ்னா z கியூப் போட்டேன். nth ரூட்ஸ்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். z power n equals to 1. z power n is equals to 1. அப்ப z power n equals to 1 னா z உடைய வேல்யூ எப்படி பண்ணலாம்? 1 power 1/n. சரிங்களா? how many roots இதுக்கு இருக்கு? எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு? n roots. n values n values. it has n values. அப்ப n values நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கியூப் ரூட்ஸ் சொல்லும் பொழுது ஒமேகா உடைய வேல்யூ என்ன இருந்துச்சு? cos 2π/3 plus I sin 2π/3.
இங்க என்ன இருக்கும்னா இங்கேயும் அதே போலதான் என்ன வேல்யூஸ் இருக்கும்னா 1 ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா கியூப் டாட் 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 ஒமேகா பவர் n minus 1 or the nth roots of unity. இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் nth roots of unity. இதே கியூப் ரூட்ஸ் சொல்லும்போது என்ன சொல்றீங்க 1 ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர். இங்க nth roots சொல்லும்போது என்ன சொல்றீங்க 1 ஒமேகா சொல்லுங்க என்ன வரும் ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் அப்படியே ஒமேகா பவர் n minus 1 power n minus 1. அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இப்ப பாருங்க இந்த ஒமேகாவுடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா அங்க என்ன சொன்னீங்க போலார் ஃபார்ம்ல cos 2π/3 plus I sin 2π/3. ஏனென்றால் அது கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டினால டினாமினேட்டர்ல 3 வந்துச்சு. இங்க nth ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டினால ஒமேகாவுடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா இருக்கும் cos 2π/n plus I sin 2π/n. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்ல. 3 இருக்கிற இடத்துல n வந்தாச்சு. ஒமேகா ஸ்கொயர் சொல்லும் பொழுது என்ன ஆயிடும்னா cos 4π/n plus I sin 4π/n. இது ஆயிலர் ஃபார்ம். இது வந்து 4π/3 sir. 4π/n not 3. It is the nth roots of unity. பாருங்க 3 னா அதுக்கு மட்டும் தான் வரும். கியூப் ரூட்ஸ் இல்லையா, அது கியூப் இல்லையா, அதனால 3. இது nth ரூட்ஸ் இல்லாம அதனால n தான் வரும். இது ஆயிலர் ஃபார்ம்ல போடும்போது we can write this as e power I 2π divided by n. இது எப்படி போடுங்க e power I 4π divided by n. இப்படியே ப்ரொசீட் ஆயிட்டே இருக்குமா. இது ஒமேகா வேல்யூ ஒமேகா ஒமேகா கியூப்னு சொல்லும்போது e power I 6π/n. ஒமேகா பவர் 10 ன்னும் போது e power I 10π/n. It will proceed in this way. இப்படியே போயிட்டு இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 1 plus omega plus omega square and so on omega power n minus 1 we can add which is equals to 0. It will give you equals to 0. இந்த 1 ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, நான் சொன்ன பாத்தீங்களா cos π இதெல்லாம் போட்டு பாருங்க. 1 ஒமேகாவுடைய வேல்யூ என்னது e power I 2π/n. இல்ல அடுத்து e power I 4π/n. அடுத்து e I power 6π/n. அப்படியே so on so போயிட்டே இருக்கும். இல்ல இப்போ இதனுடைய இது பாத்தீங்கன்னா ரேஷியோ e power I 2π/n divided by 1. காமன் ரேஷியோ பாருங்க e power I 2π/n by 1. அதுதான் இதுல டிவைட் பண்ணுங்க. நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆர்குமெண்ட் என்ன பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணணும். 4π minus 2π again will get e power I 2π/n. அப்ப காமன் ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா e power I 2π/n. அப்ப இது எப்படி இருக்குன்னா இந்த 1 ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் என்ற nth roots of unity forms a GP. ரொம்ப important information tips which is useful for your MCQ as well as for your entrance examination. அப்போ always remember that the nth roots of a unity forms a GP. அப்ப GPன்னு சொன்னா அது ஒரு காமன் ரேஷியோ இருக்கும் இல்லையா. அப்ப அந்த காமன் ரேஷியோ எப்படி இருக்கும்னு சொன்னதை பாருங்க e power I 2π/n. அப்ப காமன் ரேஷியோ e power I 2π/n இதுல போலார் ஃபார்ம்ல எப்படி போலாம்னா cos 2π/n plus I sin 2π/n. very important tips. From this we are concluding that the nth roots of unity forms a GP with common ratio cos 2π/n plus I sin 2π/n. Please take down. Always the nth roots of unity are in geometric progression with common ratio e power I 2π/n. We can convert into polar form as cos 2π/n plus I sin 2π/n. Okay, sir. சப்போஸ் இந்த nth roots of unity இருக்கு இல்லையா, எல்லாருக்கும் தெரியும் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் சுற்றளவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இந்த எல்லாமே இந்த சர்க்கிள் இந்த nth பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே n பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த யூனிட்டி nth roots of unity எல்லாமே இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஐயா இருக்கும். அப்ப எப்படி இந்த பாயிண்ட சொல்லலாம் அப்படின்னா all the nth roots of unity lie on the circumference of the circle. இதனுடைய சென்டர் எப்பொழுதுமே 0 தான் இருக்கும். இதனுடைய ரேடியஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 இருக்கும். கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டிக்கு அப்படிதான். கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டியில கூட அதே கேஸ் தான். ஓகேங்களா, அங்க வந்து யூனிட் சர்க்கிள்னு சொல்லுவோம்.
அதுக்கு பேரு யூனிட் சர்க்கிள். 3 ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணிடுவோம். புரியுதுங்களா? இது n பாலிகன்ஸ். இது ஒரு ஜியோமெட்ரிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். வேணும்னா எடுத்துக்கலாம், வேணும்னா விட்டுருங்க. ஏன்னா என்ட்ரன்ஸுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எம்சிக்யூலயே சில சமயம் கேட்கலாம். இன்னொன்னு இப்ப சம் பண்ண இல்லையா, ஈக்குவல் டு 0ன்னு ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாமா? இதனுடைய ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுதுன்ட்டு nth ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டினா என்ன? இப்போ அன்னபூர்ணி சொல்லுங்க. nth ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டினா என்னென்ன வேல்யூஸ்? வாட் ஆர் தி nth ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி? 1 ஒமேகா, ஒமேகா ஸ்கொயர், அதனுடைய ப்ராடக்ட் சொன்ன மல்டிப்ளிகேஷன் அப் டு எது வரைக்கும்? ஒமேகா பவர் n minus 1 n minus 1. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ப்ராடக்ட், இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா what will the value? 1. -1 பவர் n minus 1. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்க. எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா 1 into ஒமேகா பவர் எல்லாம் ஆட் பண்ணலாமா? 1 plus 2 plus dot 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 up to n minus 1. ஒமேகா பவர் எல்லாம் கவனிச்சிங்க. ஒமேகா பவர் 1 அப்படியே விட்டுருணும். ஒமேகா பவர் 1 plus 2 plus dot 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 to n minus 1. சம் ஆஃப் தி n நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஃபார்முலா வந்து n into n minus 1 by 2. இங்க n n minus 1 தான் இருக்கு. அப்ப எப்படி போடலாம்னா n minus 1, அதுலயும் ஒன்னு குறைக்கணும். n minus 2 divided by 2. கரெக்டா? So 1 plus 2 plus dot 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 to n minus 1 will get 1 into n minus 1 the so when we simplify we'll get the answer is minus 1 power n minus 1. சரியா? So you remember that the products of the cube roots of unity is minus 1 power n minus 1. Next. So now we'll do some problems. Please take down some problems. We'll do it now. We'll do some of the very, very important problems. Okay. If omega not equals to 1, if omega not equals to 1, please take down the question. Very simple, 3-mark question. 3 mark or 2 marks like a question. If omega not equals to 1 is a cube root of unity, if omega not equals to 1 is a cube root of unity, if omega not equals to 1 is a cube root of unity, then show that a plus b omega, a plus b omega, a plus b omega plus c omega square divided by b plus c omega plus a omega square, a plus b omega plus c omega square plus c omega plus a omega square plus a plus b omega plus c omega square divided by c plus a omega plus b omega square, which is equals to minus 1. So ஒரு simple question. 2 மார்க் தான் இது கொடுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் ஒரு கொஸ்டின் செட்டரா இருந்தா I'll give under the classification of 2 marksல இந்த ப்ராப்ளத்தை கொடுப்பேன். Finished? Now we'll solve the problem. Let us see how to solve this.
Okay. So what I'm doing here is okay, listen carefully. Here it is given that a plus b omega plus c omega square divided by b plus c omega plus a omega square. சரிங்களா? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒமேகா கியூப் உடைய வேல்யூ என்னது? ஒமேகா கியூப் உடைய வேல்யூ 1. இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன்? ஒமேகா கியூப்னு போடலாம். a ஒமேகா கியூப் plus b ஒமேகா plus c ஒமேகா ஸ்கொயர் divided by b plus c ஒமேகா plus a. இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இல்லையா? அதை எடுத்துக்கிறீங்க. பிளஸ் அதே போல இங்க என்ன பண்ணுவீங்க? a ஒமேகா கியூப் பிகாஸ் ஒமேகா கியூப் உடைய வேல்யூ 1. c omega square divided by c plus a omega plus b omega square. Now நான் என்ன பண்றேன்? LHSல இது எல்லாத்துலயும் ஒமேகா ஒமேகா காமனா இருக்கா? I can take omega common. இப்போ ஒமேகாவை நான் காமனா எடுத்துனா இந்த இடத்துல இருக்கும் வெறும் a மட்டும் தான் இருக்கும். சரி, a omega square இருக்கு. இப்போ b ல ஒமேகா காமனா எடுத்தா வெறும் b. தேர்ட் ஃபேக்டர்ல வெறும் c omega divided by b plus அதே மாதிரி தான் இருக்கு பாருங்க. a omega arrange in order plus b plus c omega. அப்ப இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும். இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன்? எல்லாத்துலயும் ஒமேகா 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 இருக்கு இல்லையா? சோ ஐ கேன் ரைட் a ஒமேகா பிளஸ் சார் அதுல கீழ தான் சார் c ஒமேகா கியூப் தானே சார் வரணும். எங்கப்பா? அந்த செகண்ட் பார்ட்ல கீழ தான் சார் ஒமேகா கியூப் வரும். c ஒமேகா கியூப் பிளஸ் a ஒமேகா ரைட் சாரி, கீழ இந்த இடத்துல வந்து தப்பா போட்டோம் இல்லையா? ரைட், சாரி. மேல போட்டதுக்கு இங்க போடணும். தப்பு, சாரி. ரைட், ஓகே, தேங்க் யூ. c ஒமேகா கியூப் a ஒமேகா பிளஸ் b ஒமேகா ஸ்கொயர். நவ் யூ டேக் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒமேகாவை இங்க காமன் ஆடும். அப்ப இங்க காமனா எடுத்தா c ஒமேகா ஸ்கொயர் பிளஸ் a பிளஸ் b ஒமேகா. அதே மேல இருக்கு பாருங்க, a பிளஸ் b ஒமேகா பிளஸ் c ஒமேகா ஸ்கொயர். சரிங்களா? சார் இல்லைன்னா a அது ஒமேகா கியூப் போட்ட மாதிரி b ஒமேகா கூட ஒமேகா கியூப் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சார். நான் ஒன்னு சொல்றேங்க நீங்க. ரைட், இப்போ என்ன பண்றோம்? ஐ எம் ஜஸ்ட் மேல கீழே இருக்கிறது எடுக்க வேண்டாம். சி ஒமேகா கியூப், சரி, சி ஒமேகா அப்படியே இருக்கட்டும், பிளஸ் சி பிளஸ் ஏ ஒமேகா பிளஸ் பி ஒமேகா ஸ்கொயர். சரிங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன்னா ஒமேகா ஸ்கொயர் இதே மாதிரி நான் போன வாட்டி போட்டேன் இல்லையா? அதே போலதான் ஏ ஒமேகா கியூப்னு போட்டுங்க பிளஸ் பி ஒமேகா பிளஸ் சி ஒமேகா ஸ்கொயர் இல்லையா? டிவைடட் பை சி பிளஸ் ஏ ஒமேகா பிளஸ் பி ஒமேகா ஸ்கொயர். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? இந்த இடத்துல ஏ இருக்கு இல்லையா? ஏ பிளஸ் சார் b ஒமேகா கூட ஒமேகா கியூப் மல்டிப்ளை பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் சார். ரைட், ஓகே. இதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒமேகா கியூப் பண்ணா இது ஒமேகா பவர் 4 மாறிடும். கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும், சி ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ என்ன பண்றேன்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து வெறும் ஒமேகா தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இங்க ஒமேகா ஸ்கொயரை காமன் ஆடுங்க. அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயரை காமன் ஆடுத்தா என்ன வரும்? ஏ ஒமேகா பை டேக் பி ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆயிடும். அப்போ
omega square I have taken common c. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா c plus a omega plus b omega square. இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப we'll get omega plus omega square. ஆல்ரெடி சொன்னேன் omega is a cube root of unity னா 1 plus omega squared equal to 0. எனக்கு தேவை இந்த omega plus omega square. அதனுடைய value which is equals to -1. That is equals to right hand side. Please take down. 2 marks தான் இருக்கு. Excuse me, sir. சொல்லுங்கம்மா. Third step ஒரு தடவை explain பண்ணுங்க sir. சொல்றேம்மா. Third step இதுலயுமா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே சொல்லி தரமா அகைன் பாருங்க. Yes It sir. is given that a plus b omega plus c omega square divided by b plus c omega plus a omega square plus a plus b omega plus c omega square divided by c plus a omega plus b omega square equal to -1 சொல்லணும். நமக்கு cube roots of unity அப்படின்னு சொன்னாலே ரெண்டு விஷயங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி மைண்டுக்கு உடனே வரணும் இமிடியட்லி. ஒன்னு ஒமேகா கியூப் ஈக்குவல்ஸ் டு 1, another one is 1 plus omega square equals to 1. இப்போ இங்க a மட்டும் தான் இருக்கு. அதனால ஐ எம் ஜஸ்ட் புட்டிங் அந்த ஒமேகா கியூப்னு போனா அதோட வேல்யூ 1. சரிங்களா? நான் ப்ராப்ளத்துக்கு தேவைப்படுறதுனால அதுக்கு 1க்கு பதிலா ஒமேகா கியூப். இங்க அதே போல இந்த இடத்துலயும் ஏலியும் 1க்கு பதிலா ஒமேகா கியூப்னு போடுறேன். இங்கே எனக்கு தேவைப்படுது ஒமேகா இருக்கு, ஒமேகா கியூபால மல்டிப்ளை பண்றேன். ஒமேகா கியூப் இஸ் நத்திங் பட் 1. அதனால மல்டிப்ளை பண்ணாலும் தவறு இல்ல, அதனுடைய வேல்யூ 1 தான். எனி நம்பர் இஸ் மல்டிப்ளைட் பை 1 will get the same thing. அதனால ஒமேகா இன்டு ஒமேகா கியூப்னு போறீங்க. ஒண்ணா போட்டுக்கோ ஒமேகா கியூப், இங்க ஒமேகா இன்டு ஒமேகா கியூப். அப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல போறீங்க, இது ஒமேகா கியூப், இது ஒமேகா பவர் 4 பிளஸ் சி ஒமேகா ஸ்கொயர். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ல ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் ஒமேகா காமன். அப்ப இங்க a ஒமேகா ஸ்கொயர் பிளஸ் b பிளஸ் சி ஒமேகா. அதே தான் நியூமரேட்டர்ல டினாமினேட்டர்ல ஒரே மாதிரி இருக்கு, கேன்சல் ஆயிடும். செகண்ட் ஃபேக்டர்ல ஐ எம் டேக்கிங் ஒமேகா ஸ்கொயர் காமன். இஃப் ஐ டேக் ஒமேகா ஸ்கொயர் காமன், a ஒமேகா பிளஸ் b ஒமேகா ஸ்கொயர் பிளஸ் c மேலே கீழே கேன்சல் ஆயிடும். ஒமேகா பிளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ என்னது? -1. அதை தான் இங்க போட்டுருக்கு. Thank you, sir. Okay, ma, right. The next problem. Show that, the next one. Show that 3 marks. Show that √3/2. Show that √3/2 plus I/2 whole power 5 plus √3/2 minus I/2 whole power 5 is equals to minus √3, which is equals to minus √3. சரியா? பாருங்க இது எப்படி √3/2 plus I/2 the whole power 5 plus √3/2 minus I/2. நீங்க ஒண்ணுத்துக்கு போலார் ஃபார்ம்ல ஏற்கனவே சொன்ன இது வந்து எப்படி இருக்கு? ஃபைண்டிங் ஆல் த வேல்யூஸ் மாதிரி. முதல்ல இதை மட்டும் எடுத்துங்க. √3/2 plus I/2 போலார் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணும். போலார் ஃபார்ம் சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் தெரியும் r into cos theta plus I sin theta. இப்போ rன்றது மாடுலஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் √3/2 ஸ்கொயர் பண்ணா 3/4, 1/2 ஸ்கொயர் பண்ணா 1/4. The answer is 1. மாடுலஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு தீட்டா வேணும். தீட்டாக்கு முதல்ல நீங்க ஆல்பா கண்டுபிடிங்க. ஆல்பா என்று சொன்னால் tan inverse of mod of b/a, only the absolute value. அப்போ என்ன வரும்? tan inverse of b உடைய வேல்யூ வந்து 1/2, a உடைய வேல்யூ வந்து √3/2. 2 கேன்சல். tan inverse of 1/3 எப்போ 1/3 இருக்கும்? tanல 30 டிகிரி. அப்ப I can take this as 5/6. இது ஆல்பா உடைய வேல்யூ. I want to find out the principal argument. இங்க பாருங்க, both are positive. a வேல்யூ பாசிட்டிவ், b வேல்யூ பாசிட்டிவ். அப்ப it lies in its first quadrant. அப்ப first quadrantனா தீட்டா உடைய வேல்யூ ஆல்பா தான். அப்ப தீட்டா is 5/6. இப்போ நீங்க போலார் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணலாம். r உடைய வேல்யூ 1, தீட்டா உடைய வேல்யூ 5/6. I can write this as cos 5/6 plus I sin 5/6. இப்போ உன்னுடைய 1√3/2 plus I/2 உடைய வேல்யூ வந்து cos 5/6 plus I sin 5/6. எனக்கு தேவை √3/2 plus I/2 whole power 5. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ எப்படி போனா cos 5/6 plus I sin 5/6 whole power 5. Now apply De Moivre's theorem. கரெக்டா? Yes, அப்பா sir.
அப்ளை பண்ணலாமா? cos pi by 6 Yes, plus sir. I sin pi by 6. இவ்வளவுதான் கேக்குறேன். பண்ணிடலாமா இல்ல இன்னொரு ஸ்டெப் எதனா நடுவுல வருமா? ஏதோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்காங்க போறது வரதுக்கு? add 2k. இதுக்கெல்லாம் தேவையில்லைமா. நான் சொல்றது அது வந்து ஃபிராக்ஷன் ஃபைண்ட் ஆல் தி வேல்யூஸ் சொல்லுமா Sir, apply பண்ணிடலாம். தேவை. அப்ளை பண்ணிடலாம். டைரக்டா அப்ளை பண்ணிடலாம். என்னன்னா which is equals to cos pi by 6 plus I sin 5 pi by 6. சரிங்களா? இது எப்போ √3/2. இங்க ஒண்ணு இல்ல, இதனுடைய கான்ஜுகேட் தான் இங்க இருக்கு. √3 minus I by 2. முன்னாடி எக்ஸர்சைஸ்ல சில சம்ஸ் நான் போடாம நிறுத்திருப்பேன். எத்தனை பேர் கவுன்சிங்னு தெரியல. இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். பட் இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது, அந்த ப்ராப்ளத்தை அப்படியே நிறுத்தி வச்சுக்கிறேன். இதை போட்ட உடனே அந்த ப்ராப்ளத்தை போடுற பாருங்க. ஒரு 2 எக்ஸர்சைஸ் முன்னாடி சில ப்ராப்ளம்ஸ். √3/2 minus I by 2 whole power 5. ஒன்லி த கான்ஜுகேட். இங்க பிளஸ்னா இங்க மைனஸ், அவ்வளவுதான். வித்தியாசமே இல்லை. உடனே இமிடியேட்லி நீங்க சொல்லணும் 5 minus I sin 5 pi by 6. எனக்கு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும். LHS அப்படின்னு சொன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல √3/2 plus I by 2 whole power 5 plus √3/2 minus I by 2 whole power 5. So the value of this is called cos 5 pi by 6 plus I sin 5 pi by 6 plus cos 5 pi by 6 minus I sin 5 pi by 6. சரியா? பிளஸ் மைனஸ் கேன்சல். அப்போ we'll get what? 2 cos 5 pi by 6. எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது? 2 cos 5 pi by 6. அப்போ we can write this as 2 into cos 5 pi by 6. எப்படி போலாம்னா 5 minus pi by 6. 5 minus pi by 6. cos 180 minus theta minus cos theta. அப்போ minus cos pi by 6. 2 into minus cos 30 degree. What is cos 30 degree? √3/2. √3/2. Yes, sir. அப்போ 2 cancel, which is equals to minus 3. That is your right hand side. வந்துருச்சுங்களா? Hence proved. We'll get 3 marks for this. பாருங்க, இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல நான் மார்ச் உங்களுடைய மே மந்த்ல நடந்த ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரையும் பார்த்தேன். இப்போ சப்ளிமெண்டரி எக்ஸாம் நடந்த ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி ஒரு எக்ஸாம் முடிஞ்சுது. சரிங்களா? அதுக்கெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி எல்லாம் கொடுத்துட்டோம் அதோட ரிப்போர்ட்லாம். அதுல பாத்தீங்கன்னாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ப்ரூவ் தட் ஷோ தட் தான் இல்லையா? அதனால மேக்சிமம் பசங்க பாஸ் ஆகணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்றாங்க. நீங்க ப்ரோ தட் ஷோ தட்னு ப்ராப்ளம் இருந்தா தயவு செய்து டோன்ட் அவாய்ட் தோஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். Yeah, next problem பாருங்க. Yes, sir. Next one. Find the or simplify. You can take simplify minus √3. The next problem. Simplify minus √3 plus 3i whole power 31. Minus √3 plus 3i whole power 31. சரிங்களா? We have to simplify this. இப்போ இதெல்லாம் find all the values மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபிராக்ஷன்ல இருந்தா மட்டும் தான் add 2k pi to the argument. இது வந்து டைரக்டாவே போடலாம். ஏன்னா அப்ளை பண்ணிடலாம். n is an integer, 31 is an integer. Directly you can apply. Now கவனிங்க, ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் போன சம் போட்ட மாதிரி தான் 3i convert into polar form cos theta plus I sin theta. Let us find out the modulus or square root of minus √3 square பண்ணா 3, 3 square பண்ணா 9, which is equals to √12.
root 12 போது 4 into root 3 இல்ல 12 4 into 3 which is equals to 2 root 3. next alpha கண்டுபிடிங்க. tan inverse of modulus of b by a, அது plus ஆகும். b வந்து 3, இது வந்து root 3. மைனஸ் பத்திலாம் கவலைப்படாது. அப்போ we'll get only root 3. tan inverse of root 3 னா 60 degree. we can write this as pi by 3. இப்போ a உடைய வேல்யூ b உடைய வேல்யூ பாருங்க. a, b minus root 3, 3. இதுதான் a, b. a வந்து மைனஸா இருக்கு, b வந்து பிளஸ்ஸா இருக்கு. which quadrants? Second It quadrant. lies in, very good, it lies in the Second. second quadrant. second quadrantனா உங்களுடைய பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் எப்படி இருக்கணும்? theta உடைய Pi வேல்யூ எப்படி Pi இருக்கணும்? minus C. very good, pi minus Pi alpha. minus alpha. Pi minus what is alpha value? Pi by 3, which is equals to 2 pi by 3. Now come to the point. Your minus root 3 plus 3i is equals to r. Your r value is equals to 2 root 3 into cos. Your principal argument theta is what? Cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. Okay. Now we want to find out minus root 3 plus 3i whole power 31, which is equals to 2 root 3 into cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3 whole power 31. So you apply the powers, which is equals to 2 root 3 whole power 31 into cos in the 31 munadi vanda will get 62 pi by 3 plus I sin 62 pi by 3. So applying the De Moivre's theorem, correct? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. You can write this as 2 root 3. ஒரு சிம்பிள் ஐடியா உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். நியரஸ்ட் ஃபார்ம்ல எப்படி இருக்கு? 62 பாருங்க. 2 பை அப்படின்னு ஒரு சர்க்குலேஷன் முடிஞ்சிச்சு. 4 பை அப்படின்னா மறுபடியும் அது ஜீரோலயே சந்திக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்ப இந்த 2 பை 4 பை 6 பை 8 பை 10 பை ஈவன் பைஸ் வந்தாலே அகைன் ஜீரோ மாதிரி. அப்ப இங்க நியரஸ்ட் பாருங்க, இது எப்படி போலாம்னா காஸ் 20 பிளஸ் 2 பை பை 3 போடலாமா? கரெக்டா? மல்டிப்ளை பண்ணி பாரு. 60 பிளஸ் 62 62. அப்ப I can write this as 20 pi plus 2 pi by 3 plus I sin 20 pi plus pi by 3. இது ஈவன்ல பைல வந்தாலே அது ஜீரோ மாதிரி. You can convert that as 0. அப்ப 0 plus 2 pi by 3 னா வெறும் 2 pi by 3 தான் இருக்கும். 31 cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi I sin 2 pi by 3. சரியா? இப்போ further 2 root 3 whole power 31. இந்த cos 2 pi by 3 எப்படி போடுது? How will you write cos 2 pi by 3? இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாலே போடும். therefore 2 pi Pi by minus 3 pi into by cos 2 pi by 3. சரிங்களா? So with this we can stop. Further வந்து நம்ம இது values கேட்டிருந்தாங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா I can write this as cos pi minus pi by 3 plus I sin pi minus pi by 3. நல்லா தெரியும். 180 minus theta sin theta cos 180 minus theta minus cos theta. 2 root 3 whole power 31 minus cos pi by 3 plus I sin pi by 3. What is cos 60 degree? What is cos 60 degree? 1 by 2. Very good. 1 by 2 minus 1 by 2. Sin 60 degree I root 3 by 2. That is the answer. But therefore 2 root 3 whole power 31 minus 1 by 2 plus I root 3 by 2 is the answer. 1 minute. Okay, please take down. So again, பாருங்க, again I'll repeat, please. It is given that find the value of minus root 3 plus 3i whole power 31. First of all, you take the complex number. It is given in Cartesian form, convert into polar form. Polar form it should be in r into cos theta plus I sin theta. R is called modulus and theta is called the principal argument. Now easier r கண்டுபிடிச்சோம். Square root of a square plus b square minus root 3 square is 3 and 3 square is 9. Square root of 12 can be written as 2 root 3. Next one, you find out the angle, that is called argument. Alpha, tan inverse of modulus of b by a. Your b is 3 and your a is root 3. Therefore, we'll get tan inverse of root 3, that is called the 60 degree. This alpha. To find out the principal argument, you have to find out which quadrant this lies. The point given here is minus root 3, 3. X values negative y values positive second quadrant. If it is lies in the second quadrant, your theta value is pi minus alpha.
pi minus pi by 3, we'll get 2 pi by 3. Now convert this right in polar form. I can write r as 2 root 3 and theta is 2 pi by 3. Then we have to raising to the power 31. This becomes 2 root 3 whole power 31. Applying De Moivre's theorem becomes cos 62 pi by 3 plus I sin 62 pi by 3. I can rewrite 62 pi by 3 as 20 pi plus 2 pi by 3. 20 pi plus 2 pi by 3, sorry, 2 pi by 3. 20 is nothing but just like a 0. First quadrant ku thirumbi poidichi. I can simply write cos 2 pi by 3 plus I sin. Even la vandale ba 2 pi, 4 pi, 100 pi, 1000 pi, 2000, 10,000. எந்த pi வந்தாலும் 0 ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல மறுபடியும் போய்டும். அப்ப 2 pi by 3 எப்படி போடலாம்? pi minus pi by 3. அப்ப pi minus pi by 3 cos 180 minus theta is minus cos theta, sin 180 minus theta is sin theta. Apply the values, then we'll get the result. Please take down. We'll go for the next problem. The next one. Find the value of, finish ma? Find the value of, the next one, find the value of, find the value of 1 plus sin pi by 10 plus I cos pi by 10 divided by 1 plus sin pi by 10 minus I cos pi by 10. This is also comes under 3 marks or 2 marks. ரெண்டோ அல்லது 3 மதிப்பெண்கள் இது கொடுக்கலாம். சரிங்களா? இங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சின்ன ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் தான். என்ன கொடுத்திருக்கான்? sin pi by 10 plus I cos pi by 10 whole power 10. இப்போ இங்க உள்ள இருக்குல்ல இந்த sin pi by 10 plus I cos pi, அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். z is equals to, I can write this as sin pi by 10 plus I cos pi by 10. சரிங்களா? sin pi by 10 plus I cos pi by 10. அடுத்தது, if we want to find out the conjugate for this one, அன்னபூர்ணி சொல்றீங்களா? What is the conjugate for this one? I can write sin pi by 10 minus I cos pi by 10. Z conjugate எப்படி சொல்லலாம்? 1 by z. அப்போ 1 by z தான் z conjugate. அதனுடைய வேல்யூ sin pi by 10 minus I cos pi by 10. இதனுடைய வேல்யூஸை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? இந்த sin pi by 10 plus I cos pi by 10 z ஆகவும், z sin pi by 10 minus I cos pi by 10 1 by z ஆகவும் போடலாம். அப்ப now I can write this as 1 plus z divided by 1 plus 1 by z whole power 10. Now you take LCM. 1 plus z divided by z plus 1, that is also 1 plus z. இந்த z கீழ இருக்கு இல்லையா? இது மேல போய்டும். Taking reciprocal. அப்ப 1 plus z cancel ஆயிடும். வெறுமையா z power 10. The remaining answer is z. What we have taken z as what? Initially I have just substituted z equal to sin pi by 10 plus I cos pi by 10. Sin pi by 10 plus I cos pi by 10 whole power 10. We cannot apply De Moivre's theorem because De Moivre's theorem means it should be in the form of cis. Cos I plus I sin theta. But it is sin C மாறிடுச்சு அப்படியே. மாறிடுச்சு. S I C மாறிடுச்சு. அப்போ இதை மாத்தணும். Convert into cos. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? இதை காஸ்ல மாத்தணும். நான் சொன்ன ஒரு ஐடியா 90 minus theta. I can write this as pi by 2 minus pi by 10 plus I sin pi by 2 minus pi by 10 whole power 10. Now இப்போ இதை simplify பண்ணுங்க. We'll get cos pi by 2 minus pi by 10. இதை simplify பண்ணா எவ்வளவு கிடைக்குது? இல்ல என்ன பண்ணலாம்? pi by 2 minus pi by 2 எவ்வளவு வருது? ஆன்சர் cos 10 is the LCM இல்லையா? 10 LCM எடுத்துக்கலாம். 2 வந்து 10ல 5 times போகும். 5 minus 1, that is called 4 pi. We can write this as 4 pi by 10. 4 pi by 10
plus I sin 4 pi by 10 whole power 10. Now you can apply De Moivre's theorem. Now you can apply De Moivre's theorem. அப்ப De Moivre's theorem apply பண்ணா 10 முன்னாடி வந்துருமா? cos 10 into 4 pi by 10 plus I sin சொல்லுங்கம்மா. 4 10 கேன்சல் பண்ணலாமா சார்? ஏதமா 4 in 10 பண்ணலாமே. நான் டைரக்டா இப்ப இந்த 10 10 கேன்சல் பண்றதுக்காக நான் அப்படியே வச்சிட்டேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அப்ப ரிமைனிங் ஆன்சர் cos 4 pi plus I sin 4 pi. நான் ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருப்பேன், இருந்தாலும் மறுபடியும் கவனிச்சிங்க. காஸ்ட்ல எந்த ஈவன் பை வந்தாலும் அதனுடைய வேல்யூ 1. காஸ் 2000 பை வருதுன்னு வச்சுங்க, 10,000 பை அதனுடைய வேல்யூ 1. இதே ஈவன் பைல வந்தா, சரி ஆட் பைல வந்தா -1. காஸ் 3 பை, காஸ் 71 பை, the answer is -1. ஒன்னு ஒன்னா இருக்கணும், இல்ல -1 இருக்கும் பைல. சைன்ல பைன்னு வந்துட்டாலே அதனுடைய வேல்யூ 0. அப்ப இது ஈவன் பைல இருக்கனால the answer is 1. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ வந்து just 1. Please take down, the value is 1. சார் சொல்லுப்பா. சார் இப்போ ஈவன் நம்பர்ஸ்க்கு காஸ் பை வந்தாதான் பாசிட்டிவ் 1 வருமா சார்? காஸ் இருக்குல்லேப்பா, காஸ்ல 0 2 பை 4 பை 6 பை 8 பை, காசுக்கு பைக்கு வந்தாதான் வேல்யூ உண்டு. சைன்ல பைன்னு வந்தாலே 0 தான். இப்போ இதே வந்து ஈவன் பைல வந்துச்சு இல்லையா, அப்ப அதனுடைய வேல்யூஸ்ல என்ன சொன்னீங்க? 1. இப்போ காஸ் பை 3 பை 5 பை 7 பை, இப்போ இந்த ஈவன்ல இருந்தது ஆடா மாறிடுச்சு, அப்ப அதனுடைய வேல்யூ -1. காசுக்கு கண்டிப்பா வேல்யூ இருக்கு, பைக்கு 1 அல்லது -1. ஈவன் இருந்தா +1, ஆடா இருந்தா -1. சைன்ல பைன்னு எங்க ஒரு வேலை வந்தாலும் அது 0 தான். ஓகே சார். அடுத்தது the next problem. The next one. Two cos alpha is equals to, if 2 cos alpha is equals to x plus 1 by x and 2 cos beta is equals to y plus 1 by y. Show that x by y plus y by x is equals to 2 cos alpha minus beta. Second one, xy minus 1 by xy is equals to 2i sin alpha plus beta. 2i sin alpha plus beta. Third proof, x power m plus y power n minus y power n plus x power m is equals to 2i sin m alpha minus n my beta. Fourth proof, x power m y power n plus 1 by x power m y power n is equals to 2 cos m alpha plus n beta. Okay, I want everybody to listen. நீங்க இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் 5 to 10 minutes நீங்க கவனிச்சா போதும். இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க எக்ஸாம் டைம்ல ஒரு தாட்டி ரிவைஸ் பண்ணா போதும். அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஈஸியான ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளத்தை போய் 10 மார்க்ஸ்ல, சரி 5 மார்க்ஸ்ல கேட்கறன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஈஸியான விஷயம், சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்லிடலாம். ஏன்னா இத மாதிரி ஒரு சிம்பிள் 5 மார்க்ஸ் வந்தா அல்வா சாப்பிடுற மாதிரி நம்ம கதையில. சரிங்களா? Are you all listening? ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் இவன். நீங்க ஜஸ்ட் கான்செப்ட புரிஞ்சிட்டா போதும். De Moivre's தியரம்ன்ற ஒரு கான்செப்ட மட்டும் தெரிஞ்சினாலே போதும். அண்ட் நீங்க வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் தெரியணும். குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல இப்ப பாருங்க, 2 cos alpha. எல்லாரும் கவனிங்க ப்ளீஸ். இந்த சம்மை இப்ப கவனிச்சா போதும், மீதி எப்பொழுதும் கவனிக்க தேவையில்ல. ஈஸியா போடு. இந்த சம் வந்தா நீங்க உடனடியா போல பாருங்க. 2 cos alpha equal to x plus 1 by x. இப்போ நீங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இது எப்படி போலாம்னா x plus 1 by x is equals to 2 cos alpha ன்னு எழுதிக்கலாம். எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா x square plus 1 equal to 2 cos alpha. இதை இன்னும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அது 2 cos alpha into x. x square minus 2 cos alpha into x
பிளஸ் 1 ஈக்குவல் டு இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ax ஸ்கொயர் பிளஸ் bx பிளஸ் c ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இப்போ எனக்கு x உடைய வேல்யூ தான் தேவை. ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் எக்ஸ் வேல்யூ. அதுக்காக தான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன். அப்போ ஃபார்முலா இருக்கு குவாட்ராட்டிக் மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac டிவைடட் பை 2a. அப்போ மைனஸ் பின்றது we can write this as 2 cos alpha பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் 2 cos alpha ஸ்கொயர் பண்ணா 4 cos alpha ஸ்கொயர் இல்ல மைனஸ் 4ac. 4 உடைய a உடைய வேல்யூ 1 தான், c உடைய வேல்யூ 1 தான். 4 into 1 into 1 2 into 1 2 தான். அப்போ x is equals to 2 cos alpha plus or minus square root of 4 காமன் எடுங்க, will get cos square alpha minus 1 divided by 2. 2 into cos alpha plus or square root of 4 உடைய வேல்யூ 2. யாருன்னா cos square alpha minus 1 உடைய வேல்யூ சொல்ல முடியுமா? any one from girls? minus sin square alpha. Very good. Minus sin squared alpha divided by 2. ரெண்டுத்துல 2 காமனா இருக்கனால 2 காமனா எடுத்துலாம். cos alpha plus or minus நல்லா கவனிங்க, sin square alpha ரூட் விட்டு வெளியே வந்தா sin ன்னு மாறிடும். ரூட் ஆஃப் மைனஸ் 1 ஏற்கனவே சொல்லி வச்சிருக்கேன், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் i. அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா பிளஸ் i sin alpha. ரூட் ஆஃப் மைனஸ் sin ஸ்கொயர், ரூட் உடைய sin ஸ்கொயர் வந்து sin, ரூட் உடைய மைனஸ் 1 உடைய வேல்யூ i டிவைடட் பை 2. இந்த 2வும் இந்த 2வும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அப்ப இது வந்து x உடைய வேல்யூ என்ன தெரிஞ்சிருக்குது அப்படின்னா cos alpha plus or minus i sin alpha. இப்போ இதே போல இங்க இருக்கு இல்லையா இந்த 2 cos beta y plus 1 by y ன்னு இருக்கு இல்லையா. இப்போ இந்த x cos alpha plus or minus i sin alpha ல I just take x is equals to cos alpha plus i sin alpha அப்படின்னு சொன்னா 1 by x உடைய வேல்யூ வந்து cos alpha minus i sin alpha. அது ரெண்டுமே அங்கேயே இருக்கு பாருங்க. அப்போ ஏற்கனவே ஒரு இது சொல்லாம நெக்ஸ்ட் அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல உங்களுக்கு வரும். என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்ஸ். எப்பொழுதுமே காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் வந்து கான்ஜுகேட்ல இருக்கும். சப்போஸ் a2 plus 3i ஒரு ரூட்னா 2 minus 3iன்றது அனதர் ரூட். அப்போ அதுக்கு பேர் பேர் ஆஃப் ரூட்ஸ். நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நடத்த போறேன். ஒருவேளை உங்க சிலபஸ்ல இல்லைனாலும் தட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் உங்க சிலபஸ்ல இருக்கு, டச் பண்ணி தான் விட்டுருப்பாங்க. அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் கண்டிப்பா தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல வரும் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல. அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ என்னன்னா ரேஷனல் நம்பர்ஸ், இரேஷனல் நம்பர்ஸ் இல்ல, அண்ட் தென் உங்களுடைய காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இதுக்கு எப்போதுமே பேர் ஆஃப் ரூட்ஸ். 2 plus 3i ஒரு ரூட் இருக்குன்னா 2 minus 3 is another root. a plus ib அப்படின்னு ஒரு ரூட் இருக்குன்னா a minus i by is a root. அப்போ அவங்க எல்லாம் என்னன்னா பேர் ஆஃப் ரூட்ஸ். அப்போ எப்பொழுதுமே காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் அக்கர்ஸ் இன் பேர்ஸ். சரிங்களா? அப்போ அதனால cos alpha plus i sin alpha ரூட்னா இன்னொரு ரூட் வந்து cos alpha minus, அதை தான் நான் x 1 by x ன்னு எடுத்தேன். சிமிலர்லி செகண்ட் இது நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இதே போலதான் அதுவும். என்னன்னா இங்க வேரியபிள் எக்ஸுக்கு பதிலாக அங்க வேரியபிள் ஒய்ன்னு வந்திருக்கு, ஆல்பாவுக்கு பதிலாக பீட்டான்னு வந்திருக்கு. இதே இதுதான். அப்போ ஒய் உடைய வேல்யூ என்னன்னா காஸ் பீட்டா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ சைன் பீட்டா. அப்போ ஒய் உடைய வேல்யூ நான் காஸ் பீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் பீட்டான்னு எடுத்தா 1 by y உடைய வேல்யூ காஸ் பீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் பீட்டா. சரிங்களா? நம்ம இது எல்லா வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எக்ஸ் ஒய் எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். சரிங்களா? அதனுடைய கான்ஜுகேட் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். எனக்கு தேவை எக்ஸ் உடைய வேல்யூ ஒய் உடைய வேல்யூ. மெயினா அதுதான். எக்ஸ்ன்றத காஸ் ஆல்பா பிளஸ் ஐ சைன் ஆல்பா, ஒய்ன்றது காஸ் பீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் ஆல்பா. தயவு செய்து குயிக்கா எழுதிங்க. இப்போ ப்ராப்ளத்துக்கு வர போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு வருவோம். எக்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு, ஒய் தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இதை சால்வ் பண்றதுன்னு பாருங்க. எக்ஸ் பை ஒய் பிளஸ் ஒய் பை எக்ஸ். இதனுடைய கான்ஜுகேட்னா ரொம்ப ஈஸி. காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய். எக்ஸ் உடைய வேல்யூ என்னது? காஸ் ஆல்பா பிளஸ் ஐ சைன் ஆல்பா. ஒய் உடைய வேல்யூ என்னது? காஸ் பீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் பீட்டா. இல்லையா? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? டிவிஷன் சொன்னா என்ன பண்ணணும்? காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல ஆர்குமெண்ட்டை சப்ராக்ட் பண்ணணும். அப்ப ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல. அப்ப இது எப்படி பண்ணலாம்? காஸ் ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா. ஒன்லி த ஆர்குமெண்ட். பிளஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இருந்தா பிளஸ் பண்ணும், டிவிஷன்ல இருந்தா சப்ராக்ட் பண்ணணும். அப்ப இங்க டிவிஷன்ல இருக்கு. இப்போ அதே போட்டுடைய y by x எனக்கு தேவை. ஜஸ்ட் லைக் உல்டா த கான்ஜுகேட் ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா. எனக்கு என்ன தேவை? ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும். x by y பிளஸ் y by x. x by y உடைய வேல்யூ என்னது? காஸ் ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா.
y உடைய வேல்யூ y by x உடைய வேல்யூ என்னது cos alpha minus beta minus I sin alpha minus beta. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு, கேன்சல் ஆயிடும். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 2 cos alpha minus, அப்போ 1 is proved. பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சா, 2 cos alpha minus. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. only thing you have to find out what is x and what is y. x கண்டுபிடிச்சாலே இமிடியேட்டா y உடைய வேல்யூ சொல்லிடலாம். x cos alpha plus I sin alpha, no, y உடைய வேல்யூ cos beta plus I sin alpha. Come back to the second one. Okay, second one என்ன சொல்றாங்க, xy minus yx, 1 by xy, xy minus y by x, which is equals to 2i sin alpha. அப்போ x into y மல்டிப்ளிகேஷன்ல கேக்குறாங்க, cos alpha plus I sin alpha into cos beta plus I sin beta. So இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா we'll get cos alpha into beta, therefore alpha plus beta plus I sin alpha plus beta 1 by xy, which is equals to cos alpha plus beta, அதனுடைய அப்படியே கான்ஜுகேட் minus I sin alpha plus beta. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், xy minus 1 by xy. Your xy is cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta. When we subtracting, we'll get minus cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta. So இது ரெண்டும் இப்போ கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ ஐ சேர்க்கும் போது 2i sin alpha plus beta வந்துருச்சு பாருங்க. 2 is proved. வந்துருச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைடு. இன்னும் 3 4 தான் இருக்கு. ரொம்ப ஈஸியா இருக்காமா பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ்? Yes, ரியலி sir. இட்ஸ் ஈஸி ஒன். எஸ் ரைட். அதே போல தான் நெக்ஸ்ட் xy கண்டுபிடிச்சிட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது ஓவர். Take down. We'll move on to the third one. Third one என்ன சொல்றாங்க, x power m by y power n. First x power m அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருங்க. x power m சொன்னா cos alpha plus I sin alpha whole power m. Using De Moivre's theorem, I can write this as cos m alpha plus I sin m alpha. Similarly, y power n ன்னு சொல்லும்போது y உடைய வேல்யூ cos beta plus I sin beta, அதனால cos n beta plus I sin n beta. எனக்கு வேண்டியது x power m by y power n. So x power m ன்றது cos m alpha plus I sin m alpha divided by cos n beta plus I sin n beta. இப்போ ரெண்டுமே டிவிஷன்ல இருக்கா, அப்ப ஆர்குமெண்ட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும், which is equals to cos of m alpha minus n beta plus I into sin of m alpha minus n beta. இப்போ இதோட ரெசிப்ரோக்கல் y power m divided by x power m, taking reciprocal. அப்ப ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தனா only the change in plus minus ஆயிடும். அப்போ minus I sin m alpha minus n beta. ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, x power m divided by y power n minus y power m divided by y power n divided by x power m. So அப்போ cos m in alpha into n beta plus I sin m alpha minus n beta minus cos m alpha minus n beta plus I sin m alpha minus n beta. இந்த ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் ரியல் பார்ட்ஸ் கேன்சல் ஆயிடும். இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணா இமேஜினரி பார்ட் 2i sin m alpha minus n beta. பாருங்க மூணாவதும் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. 3 is also proved. Only one, the final one is the fourth one. The final one. The fourth one. What is the fourth one? X power m, y power n multiplication. X power m, y power n. We know x power m is what? Cos m alpha plus I sin m alpha multiplied by cos n alpha plus I sin n alpha. இதான் y power n. சரி, n beta. சரிங்களா, இதனுடைய வேல்யூ. இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர்குமெண்ட் ஆட் பண்ணும், cos of m alpha plus n beta plus I sin m alpha plus n beta 1 by x power m y power n. So just you put the conjugate m alpha plus n beta
minus I sin m alpha plus n beta. So அப்போ ரெண்டுத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணணும். இப்போ x power m plus y power n plus 1 divided by x power m plus y power n. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது சப்ராக்ட் ஆயிடுமா? இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணா அப்போ cos m alpha plus n beta plus I sin m alpha plus n beta plus cos m alpha plus n beta minus I sin m alpha plus n beta. இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது we'll get 2 cos m alpha plus n beta. Please take note, which is equals to the fourth is also proved. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. ஒன்ன கண்டுபிடிச்சா தொடர்ந்து எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். only thing de Moivre's theorem and principle of the properties of the arguments. Properties of the arguments நான் சொல்றது z1 z2. so multiplication இருந்தா ப்ராடக்ட் இது ஆட் பண்ணணும் ஆர்குமெண்ட்டை, டிவிஷன்ல இருந்தா ஆர்குமெண்ட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். The next problem, solve the equation. Right, okay. So இப்போதான் அது வந்து finding all the values. இந்த add 2k pi to the argumentலாம் எப்போ வரணும்னு பாருங்க. இப்போ போட போறோம். சரியா? solve the equation z power 3 plus 27 equal to 0. Z power 3 plus 27 equal to 0. Okay வா? Please listen. இது ஒரு 3 mark question. இப்போ எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்க. Z power 3 equals to the 27 அப்படியே சைட் பண்ணா minus 27. Z is equals to I can write minus 27 whole power 1 by 3 cube root. சரிங்களா? cube root 27 உடைய cube root. அப்ப இதுக்கு எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு? Z க்கு எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கும்? 3 values. Very good, 3 values. இல்லையா? 3 values இருக்கும். இந்த minus 27 எப்படி போலாம்னா you can write this as minus 27, you can write this as 27 into minus 1 power whole power 1 by 3. 27 power 1 by 3 எப்படி தெரியுமா? cube root of 27 is 3. மீதி இருக்கிற minus 1 power 1 by 3 மட்டும் போடுங்க. ஏன்னா cube root of 27 is 3. cube root of 27 is equals to 3. அதனால 3 எடுத்துறேன். minus 1 by 1 by 3. இந்த minus 1 தான் polar form. Very good, cos pi plus I sin pi. அப்போ minus 1 அப்போ 3 into cos pi plus I sin pi whole power 1 by 3. Next என்ன பண்ணோம்? add 2k pi to the argument. Add 2k pi to the argument. 3 into cos 2k pi plus pi plus I sin 2k pi plus pi. மியூட் பண்ணுங்கப்பா. இப்போ யாரோ ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க, மியூட் பண்ணிடு. Okay, so sin 2k pi by சரியா? இப்போ now next என்ன பண்ணனும்னா apply de Moivre's theorem. de Moivre's theorem நீங்க அப்ளை பண்ணனும். அப்ப அப்ளை பண்ணா we'll get 3 into 1 by 3 முன்னாடி வந்துருமா? ஏன்னா cos 2k pi plus pi divided by 3 plus I sin 2k pi plus pi divided by 3. லாஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? k க்கு வந்து 3 வேல்யூ பண்ணோம். k equal to 0 1 2. ஏற்கனவே சொன்ன put the values of k as 0 1 2. யாரோ ஒருத்தர் மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க, தயவு செய்து மியூட் பண்ணிடுங்க. யார் பாருங்க தம்பி, கேர்ள்ஸ்
Please kindly mute it. Right. Sorry, okay, k would value 0, 1, 2. So we want to put k as 0. K is equals to 0. For k 0 pota, we'll get what abdina 3 into 0. So cos pi by 3 plus I sin pi by 3. நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அப்படியே போட்டுடலாம். When k is equals to 1, the value becomes the value z value. But z is equals to 3 into, when I put k is equals to 1, 2 pi plus pi, 3 pi, which is equals to cos 3 pi by 3 plus I sin 3 pi by 3. Next one, when k is equals to 2, for z is equals to 3 times of cos 4 plus 1, 5 pi by 3 plus I sin 5 pi by 3. So this is how to find out all the values. யாருக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்கப்பா. யார் பாருங்க. Finish, pa? Yes, sir. Okay, we'll move on to the next problem. If omega not equals to 1, omega not equals to 1, if omega not equals to 1 is the cube root of unity. Take down the next problem. Omega not equals to 1, if omega not equals to 1 is a cube root of unity, show that the roots of the equation z minus 1 the whole cube plus 8 equals to 0. So the very important superstar problem, superhero problem, so frequently asked question. பாருங்க, போன சம்மோட இந்த சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். z minus 1 whole power 3 plus 8 equal to 0 or minus 1 minus 2 omega comma 1 minus 2 omega square. இந்த சம்ல ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் என்ட்ரன்ஸ்ல தான் கேட்பான் இந்த மாதிரி சம். இப்போ உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணதுனால இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்லயே இந்த சம் வந்துருச்சு பாரு. If omega is a cube root of unity, omega 1 கிடையாது, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அப்போ 1 தவிர்த்து தான் வரும், ஏன்னா 1 ஆல்ரெடி a cube root of unity. அப்போ omega is a cube root of unity, so that the roots of the equation z minus 1 the whole cube plus 8 equal to 0 or minus 1 minus 2 omega 2. அப்போ இதை பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிடுச்சு, it has 3 roots. இந்த 3 தான் ரூட்னு நீ ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், z minus 1 the whole power 3 is equals to the 8 அப்படிங்க போனா minus 8. Your z minus 1 is equals to minus 8 whole power 1 by 3. கரெக்ட்டுங்களா? minus 8 whole power minus 1 by 3. இப்போ இந்த z minus 8 இருக்கு இல்லையா, ஏன்னா whole power cube rootனால minus 8. minus 8 எப்படி போடலாம்னா minus 1 into 8 ன்னு போடலாம், இல்ல 1 into minus 8 ன்னு போடலாம். அப்போ இந்த minus 1 z minus 1 minus 1 power 1 3 is equals to minus 1. Next I can write this as 8 power 1 by 3. 8 power 1 by, இந்த minus 1 எப்படிக்கா வந்துட்டா இந்த சிம்பிள் மாறிடும். மைனஸ் எப்படிக்கா வருதுன்னு வச்சீங்கன்னா, அப்ப இது வந்து 1 minus z ஆ மாறிடும். இந்த minus 1 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா will get z minus 1 becomes 1 minus z. 8 எப்படி போடலாம்னா 2 power 3 whole power 1 by 3 which is equals to 2. சரிங்களா? 2 power 3, ஆமா 8, சரி minus 8 into 1 power, தப்பா போட்டேன், minus 8 into 1 power 3. சரிங்களா? இந்த மைனஸ் இந்த சைடு வந்தா 1 by z. 8 power 1 by 3 அப்படின்றது எப்படி போடலாம்னா 2 1 power 1 by 3. 1 power 1 by 3 நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், this is nothing but cube roots of unity. 3 விஷயம் இருக்கு cube roots of unity. என்னன்னா 3 சொன்னேன், 1
omega square. Cube roots தான் அதுதான். அப்போ 1 minus z is equals to 2 into the roots are, இது cube root of unity ல 1 power 1 by 3 வந்தாலே அது cube power it's 1 power 1 by 4 வந்தாலே அது 4th roots of unity. நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் 4th roots of unity. நான் நெக்ஸ்ட் சொல்லி தரேன். சரிங்களா? அப்போ 2 power 1 by 1 by 3 னா 1 omega இப்படி போட்டுங்க 1 or omega or omega square. இது மூணு தான் ரூட் கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி. அப்போ 1 minus z equals to 2 இருக்கலாம், அல்லது 2 ஒமேகாவா இருக்கலாம், அல்லது 2 ஒமேகா ஸ்கொயரா இருக்கும். எனக்கு தேவை z உடைய வேல்யூ. I want z value. Minus z equals to, இந்த 1 அந்த சைடு போனா 2 minus 1. Minus z is equals to 2 omega. இந்த 1 அப்படிங்க போனா minus 1. Minus z is equals to, இந்த 1 அப்படிங்க போனா minus 1. 2 omega square minus 1. எனக்கு எல்லாமே minus 8. I want z value. That is called root. அப்போ 2 minus 1, 1 na, will get minus 1. Z is equals to 2 omega minus 1. We can write 1 minus 2 omega. Your Z is equals to 1 minus 2 omega square. பாருங்க, இந்த மூணு ரூட் தான் nth proved. எவ்வளவு simple. Once again I'll repeat this. It is given that the equation is z minus 1 whole power 3 plus 8 equal to 0. Here z is called the complex numbers. இந்த complex number உடைய root தான். பவர் பாத்தீங்கன்னா 3 இருக்கு, அப்ப it has 3 roots. இந்த 8 அந்த சைடு போனா minus 8. இந்த 3 பவர் போச்சுன்னா 1 by 3. I can write minus 8 power 1 by 3. சரிங்களா? இது கியூப் ரூட் ஆஃப் minus 8. minus 8 எப்படி போறீங்க? minus 8 power 1 by 3 into 1 power 1 by 3. எல்லாம் ஒரே மீனிங் தான். minus 8 8 மாத்தணும்னா இந்த சிம்பிள் நீங்க மாறிடும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல z minus 1 becomes 1 minus z. 8 power 1 by 3 is nothing but 2. Cube root of 8 is 2. 1 power 1 by 3, that is cube root of 1. Cube root of 1 are 3 values, 1 omega omega square. So we can take 1 omega omega square. முன்னாடி 2 இருக்குன்னா 2 ஆல மல்டிப்ளை 2 omega square. I want to find out the values of z. 1 minus z க்கு தான் இந்த வேல்யூ. அப்ப minus z equals to 2 minus 1. Minus z equals to 2 omega minus 1. 2 omega square minus 1. Symbol change பண்ணீங்கன்னா you'll get z value is minus 1. Z value is 1 minus 2 omega. Z value is 1 minus 2 omega square. Hence proved. Take down. So the fourth roots of unity விட்டுட்டோம், அதையும் போட்டுடலாம். Find the fourth roots of unity. 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 Fourth roots of unity. So in the fourth roots of unity அப்படின்னு சொன்னாலே என்னன்னா z power 4 equals to 1. Nth roots of unity na z power n equal to 1. Fifth roots of unity na z power 5 equal to 1. அப்ப இந்த z equals to என்ன பண்ணனா 1 power 1 by 4. நான் ஏற்கனவே சொன்ன 1 ன்னு சொல்லும்போது ஈஸியா நம்ம போடலாம், which is equals to cos 0 plus I sin 0. அதான் 1. அப்ப z உடைய வேல்யூ cos 0 plus I sin 0 whole power 1 by 4. So find all the values சொல்லும்போது I told you add 2k pi to the argument. Add 2k pi to the argument. So now I can take z is equals to cos 0 plus 2k pi plus I sin 2k pi whole power 1 by 4. The denominator 4 இருக்குனால கண்டிப்பா it has definitely mandatorily it has a 4 values. அப்போ இது என்ன பண்ணோம் பண்ணியாச்சா, அடுத்து de Moivre's theorem அப்ளை பண்ணோம். Apply de Moivre's theorem. அப்போ z is equals to de Moivre's theorem அப்ளை பண்ணா cos 2k pi divided by 4 plus I sin
2k pi divided by 4 sorry பவர் போட்டாச்சு இல்லையா 2 வந்து pi by 4ல 2 டைம்ஸ் போகும் 2 வந்து இதுல 2 டைம்ஸ் போகும் இப்ப k உடைய வேல்யூ என்னன்னா போடலாம் k 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் 1 2 n minus 1 n வந்து இங்க 4 நால 3 வரைக்கும் when k equal to 0 find out the z value k 0 போடுவீங்களா அப்ப இதெல்லாம் 0 cos 0 plus I sin 0 cos 0 உடைய வேல்யூ 1 sin 0 உடைய வேல்யூ 0 அப்போ 1 when k is equals to 1 what is z value k க்கு பதிலா நான் 1 போடுறேன் அப்ப cos pi by 2 இல்ல plus I sin pi by 2 இப்ப cos pi by 2 உடைய வேல்யூ 0 sin pi by 2 உடைய வேல்யூ 1 0 plus I can simply get I next when k is equals to 2 z is equals to 2 போடுமா 2 2 ஆயிடும் அப்ப I'll get cos pi plus I sin pi cos pi உடைய வேல்யூ நான் இப்பதான் சொன்னேன் -1 pi in sin ல வந்தாலே 0 -1 plus 0 -1 when I put k is equals to 3 your z equals to 3 போடுவோனா I'll get cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2 pi by 2 நாலே cos உடைய வேல்யூ 0 இதனுடைய வேல்யூ -1 அப்போ -I அப்போ மொத்தம் 4 வேல்யூ fourth roots of unity 1 I -1 I அப்ப எப்படி போடலாம்னா the fourth roots of unity are the fourth roots of unity so எல்லாத்துக்குமே அந்த working rule தான் பாருங்க அப்ப எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குல்ல 1 -1 I -y once you know the working rule to find the 4 steps convert into polar form add 2k pi to the argument apply de Moivre's theorem put the value of k equal to 0 1 2 up to n -1 போட்டீங்கனாலே will get the answer எல்லாத்துக்கும் இதே வழி தான் சரிங்களா no other methods please take down சில ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் இப்போ மட்டும் சொல்லிட்டு we'll move on we'll wind up the class so the principle இது argument and modulus யூஸ் பண்ணி எப்படி நேத்து கிளாஸ்ல நம்ம போட்டோம் இல்லையா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுக்குறாங்க அதை எப்படி ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட்ல நம்ம போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இது பேரு சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்னு பேரு so this is called substitution method சரியா if z equals to x minus iy shortcut இது MCQ entrance purely for entrance தான் ஷார்ட் ட்ரிக் இல்ல நீங்க ஒருவேளை மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चनல கொடுத்தா அதுக்கெல்லாம் ஸ்டெப்புக்குலாம் மார்க் கிடையாது only for answer எப்பலாம் only ஆன்சருக்கு மார்க்கோ அப்ப இந்த ஸ்டெப்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் z equals to x minus iy and z power 1 by 3 is equals to p plus iq then the value of x by p plus y by q divided by p square plus q square plus q square equals to options 2 second option -1 third option 1 fourth option -2 சரியா என்ன கொடுத்தாங்கன்னா z is equals to x minus iy z is equals to x minus iy நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் x க்கு ஒரு வேல்யூ y க்கு ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன் எப்படின்னா x is equals to 1 வரா மாதிரி மாடுலஸ் 1 வரா மாதிரி x is equals to 1 y க்கு 0 எடுத்துக்கிறேன் ஏன் வெச்சீங்க அப்ப z உடைய வேல்யூ becomes எப்படி ஆனா 1 minus 0i அப்ப மாடுலஸ் ஆஃப் z உடைய வேல்யூ 1 கிடைக்குது அதனால இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் z வரதுக்காக I am just substituting நீங்க எதை எடுத்துக்கிறீங்க 0 1 ன்னு எடுக்கலாம் தப்பு இல்ல நான் 1 0 னா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் அப்போ 1 0 ன்னு எடுத்துறேன் அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் z உடைய வேல்யூ 1 சரிங்களா மாடுலஸ் ஆஃப் z உடைய வேல்யூ 1 இப்போ z பவர் 1/3 எனக்கு என்ன கொடுத்தா z பவர் 1/3 உடைய வேல்யூ வந்து p plus iq z plus 1/3 உடைய வேல்யூ வந்து p plus iq இந்த z உடைய வேல்யூ தெரிஞ்சு போச்சு z is equals to 1 ஏன்னா 1 minus 0i 1
அப்ப z உடைய வேல்யூ எப்படி போலாம்னா 1 பவர் 1/3 p plus iq. இப்போ நான் போட்டதுக்காக தான் இந்த சம்ம போட்டேன். 1 பவர் 1/3 னா என்னமா? டக்குன்னு சொல்லுங்களேன் கேர்ள்ஸ். 1 பவர் 1/3ன்றது என்னது? பாய்ஸ். cube roots of unity. வெரி குட். கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி. அப்ப கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டினா 1 இருக்கும், ஒமேகா இருக்கும், ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்கும். மூணுத்துல ஏதாவது ஒரு ரூட் தான் p plus iq. நான் ஒமேகா உடைய வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன். எது வேணா எடுத்துக்கலாம். ஈஸியா ஆக்கிறதுக்கு ஒமேகா உடைய வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன். ஒமேகா உடைய வேல்யூ என்னது? -1/2 plus i√3/2. இந்த வேல்யூஸ்லாம் தெரிஞ்சாதான் இந்த சம்ம டைரக்டா போட முடியும் ஷார்ட்கட்ல. p plus q. இப்போ இதுல இருந்து கம்பேர் பண்ணோம். ரீஇக்வேட்டிங் த ரியல் அண்ட் இமேஜினரி. p உடைய வேல்யூ வந்து -1/2, q உடைய வேல்யூ வந்து √3/2. எனக்கு மேல நான் x/p, y/q இதனுடைய வேல்யூ தேவை. ஐ வாண்ட் x/p plus y/q divided by p square plus q square. இப்போ இந்த p square plus q square பார்த்தீங்கன்னா -1/2 p square plus q square 1/4 plus 3/4. the answer is 1. அப்ப denominator உடைய ஆன்சர் வந்து 1. நியூமரேட்டர்ல பாருங்க x/p, x உடைய வேல்யூ 1 divided by p -1/2 which is equals to -2. y உடைய வேல்யூ 0 னால we can put whole thing 0. we'll get -2/1. therefore the answer is -2. that is the answer. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட், ஆல்வேஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் பண்ணும்பொழுது மாடுலஸ் ஆஃப் z equals to 1 வரா மாதிரி எப்பொழுது எடுத்துங்க. அப்போ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம். with this will stop today. we'll wind up the class today. last one, another short trick. let z and w, the next one, let z and w, let z and w, let z and w be non-zero complex numbers, be non-zero complex numbers such that modulus of z equals to modulus of omega, mod z equals to mod omega, and argument of z plus argument of w, sorry, omega and w, so argument of w is equals to pi, is equals to pi, then z equals to pi, then z equals to, so take down the options. 1 w, second option -w, third option w conjugate, fourth option -w conjugate. ஓகேவா? இப்போ இங்க என்ன கொடுத்துட்டா மாடுலஸ் ஆஃப் z மாடுலஸ் ஆஃப் w 1 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? மாடுலஸ் ஆஃப் ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட்ல போட போறோம். மாடுலஸ் ஆஃப் z அண்ட் மாடுலஸ் ஆஃப் இதுவும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன்? z equals to 1 plus I. what is modulus of z? square root of 1 plus 1 root 2. இதே z is equals to -1 plus I எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்க. சரி, அது w ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அதனுடைய மாடுலஸ் பாருங்க. மாடுலஸ் ஆஃப் w அதே தான், அதுதான் 1 plus 1. அப்ப our assumption is true இல்ல? I am taking z equals to 1 plus I and w is equals to -1 plus I. இப்ப இந்த ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிச்சலாமே. z உடைய ஆர்குமெண்ட் இதனுடைய ஆர்குமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பா கண்டுபிடி z க்கு. z உடைய இது ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z இல்லையா? your alpha is equals to what will get? tan inverse of 1/1, tan inverse of 1 pi/4. we can get argument of z is equals to pi/4. ஏன்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவ். அடுத்து செகண்டுக்கு ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1, அதுவும் pi/4 தான். பட் இது வந்து எந்த குவாட்ரண்ட்ல? செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வருது. செகண்ட் குவாட்ரண்ட் என்னமா சொன்னேன்? யுவர் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் w becomes what? ஆல்பா pi minus alpha. கரெக்ட்டுங்களா? செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல pi minus pi/4 which is equals to 3 pi/4. so I can get argument of z is pi/4, argument of w is 3 pi/4. இப்போ எல்லாத்துமே போடுங்க. argument of z plus argument of w. argument of z is pi/4, argument of w is 3 pi/4 which is equals to pi. நம்ம क्वेश्चन என்னன்னா then z equals to என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. கரெக்ட்டா? pi/4 plus 3 pi/4 ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தீங்கன்னா என்ன வந்துச்சு? கரெக்ட்டா வந்துச்சா? so we'll get 3 pi/4 ரெண்டு satisfy ஆச்சு பாருங்க. அப்ப pi/4 plus pi 3 pi/4 which is equals to pi. சரியா? அப்ப அதனுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு satisfy ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன பண்ணனா z உடைய வேல்யூவும் w உடைய வேல்யூவும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். ரெண்டு சேம். எனக்கு z உடைய வேல்யூ எப்படி போடலாம்னா if I take -1 plus I இருக்கு இல்லையா?
1 plus I. மைனஸ் டபிள்யூ கான்ஜுகேட் சார். வெரி குட். மைனஸ் டபிள்யூ கான்ஜுகேட். புரியுதுங்களா? ஏன்னா z உடைய வேல்யூ வந்து -1 மைனஸ் ஐனா ஒரே கான்ஜுகேட். இங்க என்ன இருக்கு? -1 பிளஸ் ஐ இருக்கு. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் டபிள்யூ கான்ஜுகேட் பாருங்க. மைனஸ் ஆஃப் டபிள்யூ உடைய கான்ஜுகேட் என்னது? -1 மைனஸ் ஐ. பத்து பாருங்க, மறுபடியும் 1 plus i z வந்துரும். அப்போ z உடைய வேல்யூ -1. Take down. With this we'll stop today. We'll continue the next class. Probably the class will be on Monday. லாஸ்ட் ஏதோ some சின்ன ஒரு இதனால நம்ம மண்டே மீட் பண்ண முடியல. டெஃபினெட்லி மண்டே மேபி இஃப் யூ லைக் we can increase the period also. Okay, classes வந்து 1 டேன்றது 2 days கூட பண்ணலாம். I'll just request sir. Okay, with this we'll stop. Almost we have finished the complex number. The next classல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. அதை முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் we'll move on to the next chapter, next unit. ஓகேங்களா? ஸோ நான் என்ன சொல்றேன், ஜஸ்ட் வி ஃபோக்கஸ் அவர் focus is on your first board exam. அதனால குட்டி குட்டி டெஸ்ட் ஸ்கூல்ல வைக்கிறாங்க, அதெல்லாம் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் ஆன் யுவர் ஓன். ஏன்னா நான் நடத்துறது ஒரு மாதிரி இருக்கும், அவங்க நடத்துற சிலபஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். இல்ல அவங்க வந்து ஃப்ரம் த பிகினிங் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க. மேட்ரிசஸ், டிட்டர்மினன்ட்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க. நான் வந்து வெக்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். திஸ் இஸ் ஐ மெயின்லி ஃபோக்கஸிங் ஃபார் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் ஆல்சோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வெயிட்டேஜ், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதிகமான வெயிட்டேஜ் கொடுக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். We'll continue the next class. Thank you very much. God bless you all. Thank you, sir.